Here we discuss some problems from chapter 3, the atomic structure. So the first problem is, an electron collides with a hydrogen atom in its ground state and excites it to a state of n equal to 3. How much energy was given to the hydrogen atom in this inelastic collision? So inelastic collision means the kinetic energy is not conserved. So we have to find the energy that should be given to the electron so that it is excited to the third energy level. That means n equal to 3. n equal to 3 corresponds to the second excited state. n equal to 1 is the ground state. n equal to 2 is the first excited state. And n equal to 3 is the second excited state. So we have to take the electron from the ground state having energy E1 to second excited state having energy E3. So we have to give the energy. So this is the initial state EI and this is the final state. So if we find the energy difference as EI minus EF, then we will get the energy difference as negative. That means we have to supply the energy. So the energy should be supplied is equal to EF minus EI. Or you can find EI minus EF, then it will be negative. Negative energy means we have to give energy. Energy is not emitted in the form of photons, but we have to supply the energy. So E1 is minus 13.6. E3 is minus 13.6 by 3 square. That is minus 13.6 by 9. It is approximately equal to 1.5 eV. So this is minus 1.5 eV. So EF minus EI is minus 1.5 eV minus 13.6 eV. So that is equal to 12.1 electron volt. So if you find EI minus EF, this will be minus 12.1 electron volt. That means we have to supply energy. So we can find this as EF minus EI, which is minus 13.6 by 9 minus 13.6, which is 12.1 electron volt. Now the second question is that hydrogen atoms in states of high quantum number have been created in the laboratory and observed in space. They are called Rydberg atoms. That is high quantum number hydrogen atom. Namukkariyam hydrogen atomil ore electron aanullathu. Adu electron excited state lana with n very high. Appo anganeyulla hydrogen atoms neയാണ് നമ്മൾ Rydberg atoms എന്ന് പറയാം. അത് നമുക്ക് ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിൽ അത് ഒബ്സർവ് സ്പേസിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ the question is that find the quantum number of the Bohr orbit in a hydrogen atom whose radius is 0.01 millimeter. What is the energy of the hydrogen atom in the state? So the radius of the Rydberg atom or the hydrogen atom in high quantum state is given. So the radius is very high. So we know that the radius of the hydrogen atom in the ground state is 5.29 into 10 to the power minus 11 meters. But compared to this is a very high radius in the order of millimeters. We can classically measure this. Measurable range ഒരു radius ആണ്. ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് ഒക്കെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ R ഹൈ ആണ്. നമുക്കറിയാം Rn is equal to n square a naught. So R ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പറും ഹൈ ആയിരിക്കും.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡ്ബർഗ് ആറ്റം എന്ന് പറയും. So we have to find the quantum number of this Rydberg atom. So we know that Rn is equal to n square a naught. So in the case of Rydberg atom, Rn is given by 0.01 millimeters. That means 10 to the power minus 2 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 5 meters. So using this expression, n square is equal to Rn by a naught. So a naught is the Bohr radius, and therefore n is equal to root of Rn by a naught. So Rn is 10 raised to minus 5 and a naught is 5.29 into 10 raised to minus 11 meters. So substituting those values, we can get n equal to 435. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് കിട്ടാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന്റെ എക്സാക്ട് ബോർ റേഡിയസ് ഒന്നല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ്സേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം n എപ്പോഴും ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്, അത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റീജർ, എന്നിന് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് വരില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് an integer value. 434.8 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 435 ആക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജറിലേക്ക് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So now section B is that what is the energy of the hydrogen atom in the state. So we know that the energy is given by En is given by E1 by n square. E1 is minus 13.6 electron volt and n is 435. So substituting these values, we will get it is minus 7.19 into 10 raised to minus 5 electron volt. So this is of the order of 10 to the power minus 5, very much closer to 0. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് അയണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇതിനെ 0 ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് 7.19 into 10 raised to minus 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതായത് 0.0007 അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് അയണൈസ്ഡ് ആവും. സോ ദേ ആർ ഈസിലി അയണൈസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് സ്പേസിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് അത് ലാബിലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ അത് നേച്ചറിൽ ഒക്കെ അറിയുന്നില്ല. സ്പേസിൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പേസിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ എനർജി, അയണൈസേഷൻ എനർജി വരെ പ്ലസ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും. ഒരു എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി വെരി വെരി സ്മോൾ ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് which comes in the radio frequency region of the electromagnetic spectrum. Now the next question is that find the longest wavelength present in the Balmer series of hydrogen which corresponds to H alpha line. So we have already discussed the problems of this type. So we know that 1 by lambda is equal to R into 1 by nf square minus 1 by ni square. So for Balmer series, nf is equal to 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട്, അതായത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി മിനിമം ആവുക, അതായത് തൊട്ട് മുകളിലെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, ബാൾമർ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ 3 നിന്ന് 2ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ 1 by lambda is equal R into 1 by nf square minus 1 by ni square. Nf is 2 and ni is 3. So substituting these values, we will get 0.139 R. So lambda is equal to 1 by 0.139 R, and substituting the value of Rydberg constant over here, we will get
lambda is equal to 656 nanometers, which corresponds to the H alpha line. So this comes in the red end of the visible region of the electromagnetic spectrum. So we know that the visible region extends from 400 to 700 nanometers from violet to red. So this is near the red end. Now the next question is that the longest wavelength in the Lyman series is 121.5 nanometers and the shortest wavelength in the Balmer series is 364.6 nanometers. Use these figures to find the longest wavelength of light that could ionize hydrogen. So, നമുക്കറിയാം 1 by lambda is equal to r into 1 by nf square minus 1 by ni square. അപ്പോൾ ലൈമാൻ സീരീസ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ NF എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ദി ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ n equal to 2 എന്ന് n equal to 1 ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 1 by lambda is equal to r into 1 minus 1 by 4. അതായത് 3 by 4 r ആണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക. സോ ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ലൈമാൻ സീരീസിലെ longest of Lyman series. ലൈമാനിലെ ലോങ്സ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാൾമർ സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ ബാൾമർ സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 സ്ക്വയർ അല്ലെ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീരീസ് ലിമിറ്റ് ആണ്. അതായത് n equal to ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് n equal to 2 ട്രാൻസിഷൻ. അതായത് r into 1/2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 1/4 r ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് r കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. r നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, rന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇത് ബാൾമർ സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3/4 r plus 1/4 r is equal to r. അപ്പൊ നമ്മൾ r കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലാംഡ ലോങ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈമാൻ സീരീസ് ആൻഡ് ലാംഡ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാൾമർ സീരീസ്. അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് r കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് അയോണൈസ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയണൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ടു 0 സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്. ബാക്കി എല്ലാ ലെവൽസ് E1 E2 ഒക്കെ നെഗറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വാല്യൂസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അതിനെ അയണൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം എനർജി അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് മിനിമം എനർജി. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അയണൈസ്ഡ് ആവും. സോ മിനിമം എനർജി ഫോർ അയണൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് given by 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by infinity square. അപ്പൊ അതിന്റെ 1 by lambda r ആണ് വരുന്നത്. lambda equal to 1 by r. അപ്പൊ r നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. r സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്, മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് അയണൈസ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ r നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ലാംഡ ബി എസ് പ്ലസ് ലാംഡ എൽ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എൽ എൽ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബി എസ് എന്ന് എഴുതാം. സോ 1 by r ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വിച്ച് ഇസ് ദി അയണൈസേഷൻ വേവ് ലെങ്ത് റിക്വയർഡ് ഫോർ അയണൈസിങ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. Now the question is, get the expression of Rn starting from the expression MVRn is equal to NH cross. അപ്പോൾ ഇത് ബോർ പോസ്റ്റുലേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്. അതായത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രോസ് വെച്ച്. അപ്പോൾ ബോർ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഡിബ്രോലി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2πRn. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ Rnന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത്.
അപ്പൊ അതുപോലെ n സ്ക്വയർ a നോട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. MVRN is equal to NH ക്രോസ് വിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ എക്സ്പ്രഷനിൽ എത്തിച്ചേരാം. RNന്റെ n സ്ക്വയർ a നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ ബോർ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ മെത്തേഡാണ്. അങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് an assignment for you. ഓക്കെ, ഇത് സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം.